بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف
يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
عسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن النبي ورسوله وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين إلى روح سيدنا بركاتنا الصاحب الراتب قلب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن حسن عبد الله العاصم رسوله وفرعه من ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى رسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معصي الوهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بني الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Al-babul ashir fi fadilatil awradi wa tartibiha. Halaman 204 di bawah, sedikit kita ulangi dari bab yang ke-10. Baris kedua dari bawah, halaman 204. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan aurat, wirid-wirid dan tartibnya, susunannya. Nah, wirid ini penting dipahami, dipelajari, sebab wirid bagian dari tugas utama seorang hamba. Kenapa Allah menciptakannya di muka bumi? Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu beribadah kepada Allah. Nah, para ulama memadahkan arti ibadah kepada Allah itu pokoknya dasarnya 4.
memahami liya'budun itu nah. Sehingga bila 4 itu dikerjakan, hasilnya liya'rifuni, kenal ia akan aku. Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, menyempurnakan, melaksanakan yang wajib dengan sempurna, menyempurnakan yang wajib, kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, mengerjakan sunnah-sunnah semampunya. Yang keempat, berwirid. Nah, ini wirid di sini nah yang dimaksud. Jadi wirid itu bagian yang keempat dari tugas seorang hamba hidup di dunia. Nah, wirid ini amalan yang dikerjakan, jumlahnya sudah ditentukan. Waktunya pun sudah kita putuskan. Hari-hari dikerjakan, maka disebut wirid namanya. Dan wirid ini perkara yang sunnah. Nah, jadi wirid bagian dari tugas seorang hamba hidup di dunia. Maka ujar Sidin, ketahuilah olehmu hai saudaraku, saudaraku yang hendak menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hendak bujur-bujur beribadah lawan Tuhan, maka bahwasanya lazimkan aurat, lazimkanlah. Maksudnya di sini melazimkan, maksudnya lazimkanlah olehmu akan aurat wirid-wirid dan mengekalkan akan dia itu. Nah, jadi wirid ini dikekalkan. Bila kita kada isi wiritan, itu kita tuh dihukumi warik. Posisi kita lawan warik kada jauh berbeda, mun kita kada isi wiritan. Atau haragat batang tubuh kita ini nah, dalam pandangan Allah kada beda dengan warik apabila kita kada isi wiritan. Jadi wahai saudaraku Jasidin, hendaknya engkau melazimkan akan aurat atau wirid-wirid dan mengekalkan akan dia, sebab yaitu menjadi jalan. Jadi wirid ini menjadi jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sebab kita sampai kepada ridha Allah atau dibunus oleh Tuhan ma'rifat yang datang dari Allah setelah kita paham sifat 20 itu adalah diantaranya bawirid. Tuntung pelajaran sifat 20, paham, mengerti, bujur i'tiqad, berisi ikhlas di hati. Imbah itu pulang tuntung fikih saparlunya yang untuk amalan hari-hari aja, imbah tuh belajar sambil tasawuf supaya hati ini tuh bersih, berisi nur. Nah, lalu imbah tuntung 3 perkara tadi yang disebut fardu ain itu disuruh kita berwirid, ada berisi wiritan. Nah, wirid inilah yang apabila dikerjakan asal isinya ikhlas menjadi sebab lah. Sebab kita paham arti sebab kada memberi bakas, tapi kada kawa ditinggal. Nah, menjadi sebab yang menyampaikan kepada ma'rifat yang sesungguhnya akan Allah Ta'ala. Nah, jadi secara hukum sabab kadada orang yang ma'rifat itu pengulir bawirid, yang wajib-wajib hajanya mengerjakan dapat ma'rifat, jarang terjadi kayak itu. Nah, sebab diantara yang dijadikan Tuhan penyebab untuk sampai kepada Allah, ma'rifat dengan Allah yang sesungguhnya, orang tersebut cangkal bawirid. Nah, wiritan dari gurunya. Nah, maka itu ada wiritan yang disebut tarikat Samaniyah, tarikat Tijaniyah, tarikat Sajiliyah, tarikat Qadiriyah, nah, tarikat Aduliyah, ada juga Aduliyah. Nah, amun kita pang bila kita ada berisi wiritan dari guru kita, itulah tarikat kita sebenarnya. Nah, jadi tarikat itu umum benar. Ma'amalakan wiritan dari guru kita dengan niat yang bujur, nah itu sudah disebut tarikat ngarannya, asal isinya ikhlas. Misal ini guru kita menyuruh 40 hikung, Sidin paham, kita kan sugih misalnya nih, jadi Sidin mampu aja nyawa 40 hikung beri makan orang. Nah, 40 hikung tiap hari Jumat beri makan orang, bulikan dari masjid, tarik 40 hikung ke rumah, makanan kanyang jam 3 atau kanyang itu karena Jumat kayaknya kayak itu pulang seminggu sekali jeneng kayak itu
Karena itu gawian yang disuruh oleh guru kita dan perkaranya sunnah kita amalkan hari-hari disebut levelnya wirid. Bila kita ikhlas mengerjakan disebut tarikat. Nah, itulah tarikat kita sudah. Nah, jadi tarikat itu umum, secara umum seperti itu, bukan hanya harus zikir saja. Jadi asal caranya bujur, termasuk perkara yang sunnah, guru kita menyuruh ninto, lalu kita ikhlas mengerjakannya, kita kekali, itulah tarikat kita. Nah, cuma sekurang-kurangnya manusia itu berisi tarikat yang wajib. Apa itu? Guru tarikatnya yang wajib mengajar. Nah, ninto. Jadi masing-masing sebenarnya sudah berisi tarikat. Apapun amaliyahnya, bila isinya ikhlas, itulah tarikat. Tarikat itu suruhan guru kita, baiat narannya. Guru kita menyuruh. Nah, itu disebut baiat narannya. Jadi kan mesti harus yang qabil tu nikah kan maksudnya mesti harus kayak itu. Kan mesti harus kayak itu, nyawa jubilo kada baiat belum bujur lagi jah. Kada ujar nyawa nang itu. Nah, ujar nyawa. Ada orang yang tarikatnya caka ibarat orang tuh begawi misalnya di pemerintahan. Nah, tarikatnya ujar gurunya nyawa dalam sehari-sehari harus ada menolongi orang yang dalam keadaan hati ikhlas. Nah, caka ibarat dalam pelayanan publik gitu. Nah, lalunya di situ apakahnya ikhlas menolongi orang, itulah tarikatnya sudah. Dengan sebabnya mengerjakan tarikat yang disebut juga kata lain wirid, biasanya barakat seperti itu sampainya kepada Allah. Asalnya ikhlas. Sebab jalan menuju Allah tuh bi'adadi turuhi ampasil khalaik. Sebanyak jumlah bilangan napas-napas makhluk. Siapapun yang bernapas diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai kepadanya. Bahkan dalam setiap satu napas. Nah, cuma syaratnya tadi tuntung fardu ain. Sifat 20 mun kada paham juga kita ikhlas. Mun kada paham ikhlas, kada kawa kita bawirid bujur istiqomah. Nah, itu. Nah, cuma wirid secara umum amaliyah bacaan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Dan tiada sampai kepada yang demikian, kada sampai kita dapat ma'rifat melainkan dengan mematikan akan dia. Arti mematikan itu mengekalkan akan dia. Nah, tulis di bawah mengekalkan akan dia. Nah, jadi mengekalkan wirid itu sebuah keharusan, keniscayaan. Tapi jangan sampai wirid ini kita kacak. Lah, bawirid disuruh, mengacak wirid jangan. Maksud mengacak di sini jangan mengandalkan wiritan. Kalau aku pang bisi wiritan ini, aku pang bisi tarikat ini, maka bisa aku nih cepat sampainya kepada Allah. Atau karena wiritan ini aku sampai kepada Allah. Nah, ini luput. Kalau kita bisi anggapan seperti itu, selamanya kita kada sampai kepada keridhaan Allah. Nah, makanya kita paham arti belajar sifat 20 ikhlas, pinandu Allah bisi sifat yang ke-21, mengerti bahwa amaliyah kita ada sanggup memasukkan kita ke dalam surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Ini keyakinan hati. Sebagaimana kita yakin banyu kada sanggup menghilangkan haus, kayak itu juga kita bawirid. Surga ada dua, di dunia di akhirat. Mampukah wirid ini mengantarkan kita ke dalam surga? Kada mampu. Allah juga dengan rahmatnya yang memasukkan kita ke dalam surga ma'rifatnya atau surga jannatun na'im. Nah, tapi kepada siapa Allah menjulungi surga itu? Kepada yang maasi. Nah, itu bang masalahnya. Yang maasi apa? Maasi jersidin nyawa bawirid. Bawirid kita. Kenapa kita bawirid? Pian bang menyuruh. Nah, itu aja bahasanya, bahasa ikhlas sederhana. Bahasa ikhlas yang sederhana. Seandainya Tuhan itu bertakwa lawan kita hartan bacaan, hartan baca salawat kah, hartan baca istighfar kah? Tuhan manakuni kenapa nyawa baca istighfar? Pian pang Tuhan yang menyuruh. Cakap pian kada menyuruh bapak ulun baca istighfar. Nah, cakap pian kada menyuruh bapak ulun baca Quran. Pian pang yang menyuruh. Nah, pian pang yang menyuruh tuh nah dipelihara di hati ketika kita beramaliyah. Jangan sampai tergeraknya kita beramal karena tujuan atau membawa pesan-pesan dari nafsu kita. Nah, termasuk pesan dari nafsu kita bukan hanya
yang hendak sugih nafsu ini hendak nyaman lalu ba'amaliyah, yang hendak selamat terhindar dari musibah lalu ba'amaliyah. Bukan hanya itu pesan dari nafsu, bahkan pesan dari nafsu, nah, iradatul wusul min syahwatil khafiyah. Nah, hati hendak sampai kepada Allah itu bagian dari syahwat nafsu yang tersembunyi. Hendak sampai lawan Tuhan, lalunya beramal supaya sampai, supaya ma'rifat, itu pun sebenarnya bagian dari nafsu yang halus. Nah, cukup satu aja kita beramal, kenapa? Pian yang menyuruh Tuhannya selesai. Bisa ya Tuhan memberi bonus. Nah, itu niatnya lah. Jadi kita jangan sekali-kali mengandalkan amal atau wiritan kita di hadapan Allah. Dan tiada hasil, jadi dipadahkan sini melainkan dengan mengekalkan akan dia, itu maksud mematikan tuh mengekalkan akan dia wiritan. Dengan cara apa kita sanggup mengekalkan wiritan? Nah, dengan sebab kasih akan Allah Ta'ala. Karena kita cinta, nah, diberi orang kah, dibonus orang kah, diupah orang kah, kita kada begaduh tetap bewirit. Nah, jadi dengan sebab kasih akan Allah dan ma'rifat dengan dia, pinandu lawan Tuhan, kasih lawan Tuhan, lalu kita kawa istiqomah. Nah, kasih lawan Allah karena kenal dengan Allah. Nah, arti kasih dan kenal itu maksudnya kayak ini. Kita tuh pinandu bahwa dari ujung rambut sampai ujung batis kita tuh nikmat dari Allah sudah. Gerak dan diamnya nikmat dari Allah sudah. Lalu kita mengerjakan sesuatu minta upah, ada pinandu lawan Tuhan darahnya. Nah, kita supan minta upah karena yang ada ini sudah nikmat dari Allah yang kita kada sanggup membalas. Nah, karena ini nikmat yang dari Allah nih, geraknya, diamnya, wujudnya nikmat dari Allah, maka kita berisi pemahaman Allah Ta'ala baikan benar lawan aku. Mau memberi taufik aku kawa sembahyang, mau memberi taufik aku kawa bawirid, itu pun sudah cukup. Kawanya kita berdoa sudah kabul hajat kita. Ditulungi Tuhan tuh kita kawa berdoa kabul hajat kita sudah. Tuhan menolongi kita kawa bawirid kabul juga hajat kita sudah. Karena sudah kabul kita supan babi pinta. Nah, karena sudah kabul maka kita mengekali lawan wiritan ninto. Beda lawan orang yang mahadang kabul. Ternyata kada kabul-kabul bisa ampih bawirid. Tapi beda lawan orang yang sudahnya merasa kabul. Apakah pengkabulan Allah? Ini pang yang kebaikan yang kelihatan ini, nah ini pengkabulan dari Allah sudah, apalagi yang kau hadangi. Nah, lalu kenapa terus bawirid? Pian yang menyuruh Tuhan. Dan ulun cinta lawan pian karena pian baikan benar. Kebaikan pian kelihatan nampak dari ujung rambut sampai ujung batis, gerak dan diamnya kebaikan dari pian. Nah, kalau memandang Allah maha baik, nah biasanya secara manusiawi kita tuh cinta lawan orang yang berbuat baik lawan kita. Tuh secara manusiawi sudah. Siapa aja manusia bila orang tuh hari-hari orang acinonor, tak acinonor pulang nah. Acinonor hari-hari memberi kita limping. Punya hari-hari limping sidin data, maka nyaman bener limpingnya. Ujung-ujungnya tapa bini acinonor. Nah kayak itu tak. Memang asalnya waktu acinonor belum memberi kita biasa-biasa aja. Imbah memberi hari-hari jadi luar biasa dalam pandangan kita si acinonor. Nah sekarang pertanyaannya, adakah yang di awak kita nih dari ujung rambut sampai ujung batis luar dalamnya gerak dan diamnya selain dari pemberian Allah? Kadada. Kau melihat Allah yang memberi. Kau mendengar, kau bergerak, kau berdiam, kau bernapas, kau berpandir, kau berkuriak, kau buka, Allah yang memberi. Baiknya pangpian. Nah, karena jatuh cinta disebut kasih ngarannya. Dengan sebab kasih akan Allah dan sebab binando dengan dia, maka kita kawa mengekali wiritan. Nah, jadi bujur jar guru Baharirah, bila kita kada ikhlas kada kawa istiqamah. Itu tuh. Jadi ciri orang yang sudah ikhlas kawa istiqamah. Istiqamah itu macam-macam, istiqamah bawirid, istiqamah segala macamnya. Tapi bila kita kada ikhlas, kada kawa istiqamah. Napa kah?
Dan tiada hasil kasih, cinta dan ma'rifat itu kepada Allah melainkan dengan cara mengekali zikrul mahbub. Nah, tulis di bawah zikrul mahbub, mengingatakan nikmat-nikmat Allah. Atau bahasa mudah yang dipahamnya, selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah. Itu disebut zikrul mahbub. Jadi kita tuh jersidin kada mungkin berisi cinta lawan Tuhan, yang cinta tuh menjadikan kita istiqomah beribadah, kecuali cinta itu dihasilkan dari selalu melihat sebuah kenyataan. Ternyata hibak di awakku ini adalah kebaikan dari Allah. Nah, sadar bahwa seorang ini selalu terus-menerus dikirimi Tuhan dengan kebaikannya. Nah, maka mau wae kena timbul di hati cinta lawan Tuhan. Lihati dulu, diganang dulu, dirasa-rasa dulu. Apa yang dilihat, diganang, dirasa, oh ternyata seluruhnya kebaikan yang datang dari Allah. Nah, berarti Allah itu perhatian benar. Bahasa Arabnya ni'amihil mutawatirah. Nikmat Allah di diri kita kada pernah putus-putusnya. Kada pernah putus. Sedetik nikmat Allah putus, la halaka, niscaya binasalah kita. Nah, ternyata kita masih kawa bepandir, masih kawa bukah, masih kawa minum. Nikmat Allah tuh pang di situ ada. Nah, jadi mun hendak hadir hati ini mencintai Allah, rancaki ganang kebaikan Tuhan. Yang dilihati kebaikan Tuhan ya. Jangan terlalu mengatakan bala jar guru bahari. Jangan terlalu mengatakan bala. Bala itu memang sudah ada. Cuma yang mengarani itu bala itu nafsu. Katakanlah, mun akal kada mengarani itu bala. Akal itu satu aja pandangan, kullu fi'lik jamil, itu akal. Tiap perbuatan engkau wahai Allah elok, artinya patut dipuji. Tiap perbuatan engkau patut dipuji. Nah, kada ada istilah yang disabari itu, kada ada. Tapi karena kita ini memang kuat nafsu, nah maka ada bab sabar. Sebab kada semua orang kawa memuji Tuhan ala kulli hal, tiap keadaan. Kada semua. Nah, orang-orang yang memang dipilih Tuhan aja memuji Allah pada tiap keadaan. Nah, lalu ada bab sabar. Nah, kalau kita hendak derajat kita ditinggikan oleh Allah, jangan berumuran sabar. Sabar ini tinggi derajat, tapi di akhirat kayaknya tingginya. Kalau hendak tinggi derajat di dunia, maksudnya dibukakan Allah ma'rifat, maka kita berpindah ke makam syukur. Sabar pang, adakah derajatnya tingginya? Ada, cuma di akhirat kayaknya upahnya nih tuh. Amun kita hendak dekat dengan Allah, dibukakan pintu hijab hati. Nah, ampih kita model kayak basangkalan di hati. Dapat saini misalnya, atau menerima musibah tak ungut, walaupun kada bamamai-mamai, tapi masih memandang merasa sakit gitu nah. Kada menganggap bahwa ini bagus, baik aja, karena itu datang dari Allah. Ini sulit panglah memandirnya mana ya? Ini mandirnya mana ya? Tapi mudah-mudahan kita berakat mengarang kitab nih kawa mamalakan nah ini, sebelum kita mati kawa kita tertawa mengalangkang ketika kita dapat musibah. Melihat bisol sangganalan misalnya di paha, kawa pian tertawa. Amun melihat bisol di burit kawan, kawa pian tertawa. Di burit kawan, ini di paha seorang, kawa ada tertawa. Anak sabahiyang loh, mana nahani, ya kalau, nah sebab tagatok sedikit sakit, kawa kada tertawa, nah ngalih sedikit nih, nah karena ngalih, ini kada disuruh bapaksaan juga, nah cuma kita yang penting basic kesadaran barang, setiap yang datang dari Allah hakikatnya baik, hakikatnya baik, nah karena kita selalu memandang kebaikan yang datang dari Allah ini kebaikan, yang ini kebaikan baiknya pangpian timbul di hati cinta lawan Tuhan. Nah, memandang kebaikan Allah bahasa Arabnya zikrul mahbub. Nah, itu menurut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini tak tinggi sudah pada tauhid pelajarannya.
Kalau kita kembali ke tauhid, dzikrul mahbub ini kepada af'al Allah, memandang af'al Allah, memandang sifat Allah, memandang asma Allah, memandang zat Allah, mewahdaniyatkan Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Itu dalam pandangan pelajaran sifat 20. Ujar orang tasawuf, barang siapa kita kawa memandang segala sesuatu itu adalah kebaikan dari Allah, yang 4, yang 3 macam itu tahu 4 sudah di situ. Pian melihat bini misalnya bakal lakuan yang kada nyaman. Tapi pian memandang sesuatu yang kada nyaman ini datang dari Allah, hakikatnya kebaikan dari Allah. Nah, sudah dihukumi pian memandang afalnya, sifatnya, zatnya. Nah, paham ya itulah. Nah, maka lebih baik kita mengambil yang salambar tapi dihukumi 4 lambar daripada salambar. Imbah itu pulang bonusnya pulang akhirnya kita bila kebaikan Allah jatuh terus yang dilihat diganang jatuh cinta. Nah, jatuh cinta akhirnya. Makamu sudah jatuh cinta tuh ngalihai, artinya jatuh cinta. Nyata benar sudah katiak bini itu bau hapak, pian bapak dah bau minyak harum kasturi jabian. Orang jatuh cinta ngalihai. Ya kalau Mbah tuh pulang bini pulang menyambut laki hanya datang bulik bagawi berpaluh laki bagawi laki pang mojong gerubak di pasar tak paluh tuh bang mencium-cium bini katangan laki nih padahal bau hapak tuh juga. Tapi narang bini cinta bini memadahkan tajilat ulun yang naik paluh pian rasa sirup ujar. Nah orang jatuh cinta nih ngalih ucapannya kada kawa diambil paham secara akal sihat, kada kawa kita memaklumi. Nah, itulah wali-wali Allah Ta'ala, kita maklum kadang wali itu datang halnya karena makamnya memang makam cinta lawan Tuhan. Dan melazimkan atas menyebut akan dia. Nah, di garis bawahi hati melihat mengganang akan kebaikan Allah dan mulut melazimkan atas menyebut akan dia, maksudnya berwirid. Nah, di garis bawah itu melazimkan atas menyebut akan dia maksudnya berwirid. Dan tiada hasil ma'rifat itu, nah tiada hasil ma'rifat itu artinya Tuhan kadang mau menjulungi ma'rifat yang dari sidin, walaupun kita sudah belajar sifat 20. Kan semalam ma'rifat terbagi 2 ya, kalau ada awaludin ma'rifatullah bardu'ain, ada yang ma'rifat yang datang dari Allah. Tuhan kadang mau juga menjulung lagi ma'rifat yang sesungguhnya yang dari Allah, melainkan dengan mengekali, arti mengakali terus-terusan dan senantiasa memikirkan akan kebaikan Allah Ta'ala. Nah, ini untuk memikirkan kebaikan Allah. Ini penjelasannya berdahulu ulun bacaannya nah bedudin ini nah penjelasannya berdahulu. Nanti padahal dulu Tuhan kadang membukakan pintu ma'rifat, kita kadang mau melihat kebaikan Tuhan. Amun balaknya jadi terus diingatkan ujung-ujungnya kita bisa jadi musuh Allah Ta'ala. Yang kada zaman terus diingatkan ujung-ujungnya kena menantang lawan keputusan Tuhan. Nah, dan juga segala sifatnya dan segala afalnya. Nah, ya kalau amun sudah pian melihat bahwa segala sesuatu adalah kebaikan dari Allah, simpun sudah di situ. Nah, dan tiada mudah mengakali zikir, kada mudah kita mengakali zikir dan memikirkan akan kebaikan Allah. Mengakali zikir ini mengakali bawirid, tulis itu bawirid, dan memikirkan akan kebaikan Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala afalnya, melainkan dengan, nah ini pulang tambahannya pulang, meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia ini ada dua pemahaman. Nah, pemahaman yang secara zahir, kita jangan sampai waktu kita itu habis hanya untuk mengurus dunia. Nah, ada waktu yang kita sisakan untuk urusan yang 4 perkara tadi. Menuntut ilmu ada, menyempurnakan yang wajib ada, menggawi yang sunnah semampunya ada, bawirid ada. Nah, apabila kita berusaha lalu menjadikan kita kadakawa menuntut ilmu, berarti kita dibunguli dunia nadanya.
Kenapa dibunguli dunia? Berarti hati kita hubut lawan dunia, mencintai lawan dunia. Dunia tuh bukan berarti meninggalkan dunia tuh dibuang, kada, maksudnya diatur. Nah, diatur. Apabila dunia ini cagar menyelamatkan kita di akhirat, kasugihan kita ini untuk menyelamatkan kita di akhirat, buktinya kita pemurah, buktinya kita kawah aja menuntut ilmu. Nah, ini kada apa-apa, lain dunia naranya, lain dunia yang sia-sia nih. Nah, dunia yang sia-sia tentu kita berusaha, usaha kita ini menghalangi kita untuk menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, makanya jangan sampai kita beisukan sibuk berusaha, kamarian sampai ke malam pun sibuk berusaha. Jangan, pilih salah satunya. Kalau beisukan sibuk berusaha, ambil yang kamarian sampai malam sampai isya. Bila kita beusahanya jadwalnya imbah maghrib sampai ke malam sampai ke isya, nah maka beisukannya kita sibuk lawan urusan menuntut ilmu, lawan beribadah. Nah kayak itu. Jangan sampai pagi sore, memang maksimalnya pagi sore pang kita nih disuruh Tuhan. Tapi Tuhan tuh paham aja lawan minimal nih tuh. Maksimal disuruh, tapi Tuhan mengerti lawan minimal. Karena Allah berisi nama As-Syakur. Arti As-Syakur tuh memaklumi kekurangan kita, mau aja membalas yang dari kita yang sifatnya minimal, asal jangan asam kamal aja. Tuhan mau aja. Nah, arti asam kamal itu sudah sedikit kada sah pulang. Sambahyang yang wajibnya aja kabliyah badiah kada menggawi anak lakas bang, silakan please sidun please. Tapi yang wajibnya itu sah dan diterima, usahakan kayak itu. Ini apa sudah sembahyang subuh sarakaat aja, hendak 2 rakaat awur aku aja sarakaat aja digawinya kada sah tuh. Nah, jadi mau hendak minimal, maka paling kada sekurang-kurangnya yang minimal ini, yang sedikit ini sah dan diterima oleh Allah. Jangan sampai sudah sedikit kada sah, bila sudah kada sah ditolak oleh Allah. Nah, bila sudah sah pang, nah kita kerjakan sabab-sabab diterimanya. Apa sabab-sabab diterima amal setelah sah? Nah, ikhlas, makanan halal. Nah, 2 tuh gini. Mun kawa kita beramal ini ikhlas dan makanan kita halal, pakaian halal, maka ibadah kita yang sah tadi tuh, sah menurut fikih, itu diterima oleh Allah. Nah, itu sekurang-kurangnya sudah. Nah, kayak itu. Nah, jadi dengan meninggalkan dunia artinya mengatur waktu. Amun kita dibunguli dunia kada kawa, hendak bawirid, hendak menuntut ilmu kada kawa. Umur kita ini sudah 60 lebih, masih kada kawa meninggalkan toko, ruginya hidup. Sugih sesugih-sugihnya, kada kita aja yang sugih-sesugihnya tuh. Banyak kayak orang yang sugih mati sudah orangnya, nunggu pian lagi gilirannya. Pejabat banyak kayak orang pejabat kadepian aja yang menjabat, tapi orangnya mati sudah, menunggu kita gilirannya. Nah, jadi jangan sampai karena aku pejabat maka aku segala macam kada ingat lagi menuntut ilmu, dibunguli jabatan. Karena aku sugih, aku sibuk segala macam kada sampai lagi menuntut ilmu, dibunguli usaha. Nah, ini yang dimaksud meninggalkan dunia, maksudnya jangan sampai dibunguli dunia dan segala syahwatnya. Nah, setiap hari Minggu kawah aja kita mengatur jadwal imbah asar apa narannya tuh ngabuburit. Kawah aja imbah asar tuh sampai ke maghrib boleh ke rumah keliling, bundaran burung dulu, bundaran besar, bundaran halus, wilayah hanyar daerah kacipir bendara tuh sampai ke rumah imbah asar. Kadang hari-hari kayak itu kawah aja mengatur waktu menuntut ilmu, kada kawa ruginya. Padahal Tuhan memberi waktu sama, umur sama, kawa melihat, kawa mendengar, kawa segala macam. Nah, apalagi umur sudah tua. Nah, itu. Dan lezatnya dunia jangan dibunguli ya kita. Sekira-kira, maksud sekira-kira itu yang mana tiada ia mengambil akan dunia itu melainkan sekadar hajatnya. Nah,
Kita nih bahajat lawan dunia sehari 1 miliar. Nah 1 miliar aja. Tergantung kebutuhan. Bisi bini 4. Kata kawa kebutuhan yang biasa-biasa aja. Pokoknya butuhin saraba butuh juan itu. Bini 4 yuk. Nah, lain orang kada bisi bini. Pertama butuhnya kada terpakai dulu. Ya kalau kedua kebutuhannya kada banyak. Nah, ya kada. Hah? Iya kan hajat yang kada salah apa kalau untuk. Nah, sekadar hajat ya kita. Jadi hajat tuh kada sama. Melihat orang cangkal berusaha sugih, badin tuh jah. Katujuan lawan dunia belum tentu. Inya kebutuhannya ganal. Ada pian orang sugih di suatu daerah di Indonesia. Berusaha sidin kancang. Kenapa? Maungkusi pesantren sidin. Ganal kebutuhannya sekadar hajat. Hajat sidin sebulan 1 miliar. Karena banyak yang diungkusi. Nah, amun kita ini seadanya Nah jadi ini tergantung kebutuhan ya kita. Tapi walaupun sidin tuh ganal yang diungkusi, kawah aja menuntut ilmu. Nah ini pula untungnya. Kita ini apa dah mengungkusi seikong 2 ikong aja, sesuap 2 suap aja, kada kawah menuntut ilmu. Nah jadi melainkan sekadar hajatnya yang menyampaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah jadi seluruh harta kita lah bila cagar kegunaannya untuk ibadah kepada Allah, banyakkah sedikitkah, makin banyak makin bagus. Tapi menyampaikan ibadah kepada Allah, nah itu bagus benar. Lain dunia narannya dan sekadar bakal di dalam akhirat. Nah bakal di akhirat ini kadang-kadang sedikit, dibanyaki bakal di akhirat nih. Nah, kita nih sugih lawan orang miskin disuruh sama-sama bersedekah. Jangan sampai orang sugih bersedekah nang kaya sama dengan orang miskin nilainya. Nang kaya itu. Nah, sekadar bakal di dalam akhirat juga. Nah, artinya disuruh ya kita disesuaikan. Dan segala yang demikian itu pun kadakawa kita bujur-bujur menghindar mengatur dunia. Kadakawa kita mengatur dunia ini, melainkan kita yang diaturnya. Nah kecuali tiada sempurna kita kawa mengatur dunia, melainkan karam dulu ia di dalam segala waktunya. Nah arti karam itu sudah berhasil mengatur waktu. Habis waktunya tadi di dalam segala waktunya pada siang hari dan malamnya itu di dalam berbuat ibadah dan di dalam zikir dan fikir. Nah artinya berwirid. Jadi mun kita sudah disiplin ada wiritan itu maksudnya yang menghalangi. Jam seanu wirid, jam seanu pulang wirid. Nah maka kita ini pas benar sudah. Kayak pengajian Nur Islam ini kan ada baisukan subuh, ada malam ya kalau. Nah suka pilih, kita ambil yang garis minimalis dulu. Oh japian aku mun baisukan aur di pasar. Nah ambil yang kamarian, imbah hadap maghrib atau imbah asar sekurang-kurangnya, selambat-lambatnya hadap maghrib selambat-lambatnya. Sampai ke maghrib berjamaah, acara di maghrib apa sampai isya berjamaah. Nah imbah isya tuh badiah maghrib badiah isya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Betul boleh kaya lagi ke rumah, pergi malam Jumat nih, boleh kaya ke rumah, singgah dulu di orang menjual jamu. Selamat aja singgah sampai 4 jam. Niatnya apa? Memuaskan istri. Pahala tuh. Maaflah yang bujang. Salah sendiri ya kalau. Jangan salahkan bunda mengandung. Nah imbah itu pulang, oh ini jadwal aku berusaha, ada waktu berusaha. Nah ada orang yang manis silang lawan Tuhan. Ya Allah ya ngopo ya Tuhan. Lain orang keluar Tuhan lah. Ya Allah ulun ini nah pian menengari loko aja. Ya Tuhan ulun ini hendak beribadah lawan pian, tapi ulun kada kau beribadah mungkin ada ongkosnya, maka ulun wajib berusaha. Memang kayak itu ya Tuhan, memang kayak itu nyawa kau tuntut berusaha niat untuk beribadah. Nah tapi Tuhan naik ini budak kayu pandir dengan Tuhan.
Tapi Tuhan ulun membatasi waktu ulun berusaha. Punya ulun berusaha tuh mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang aja. Itu ampih ulun tutup toko. Payu kada payu tutup. Bila kada payu pian tanggung jawab Tuhan ai. Payu. Nah, wani silang lawan Tuhan ya kalau. Ya Tuhan akor. Napa? Asal bujur-bujur beribadah. Ada kita nih kada silang juga boleh ke rumah singgah badum sekalinya. Lain kisah nih tuh. Asal bujur-bujur beribadah aja wani silang lawan Tuhan, silang pun wani. Allah pun wani besi silangan juga. Sebab jar Allah Ta'ala nyawa salangkah lawan aku 2 langkah. Kan kayak itu loh kok. Nyawa sakilan aku sahasta. Nyawa wani silang aku lebih wani silang lagi. Nah, dari jam 8 aja ulun Tuhan enak. Sebab ulun sebelum jam 8 ulun berwirid. Karena jam 11 ulun tutup. Ulun hendak menuntut ilmu. Nangarepen ko Tuhan ya. Nah, wani silang naranya ujung-ujungnya sugih aja orangnya. Karena rezeki itu sudah bertulis. Nah, rezeki kita tuh 4 yang harus kita pahami. Pertama, sudah ada jatuhan rezekimu waktu di alam rahim sudah Allah tulisakan. Nah, yang kedua, Allah ulahkan sabab pasti sampai ke kita kalau itu memang tulisannya untuk kita. Kita ini kenapa kada sampai-sampai tulisannya kada ada? Itu masalahnya, tulisannya sedikit. Kenapa aja kuitan ngerti berdoa. Nah waktu hamil tuh nak kurang mendoakan anak, waktu baulah biasa kehendak gaya kuduk, gaya macam-macam. Orang cari gaya yang supaya parejakian anak nih. Gaya sakahendak. Nah itu pulang salahnya pulang. Menyerang kuitan jangan juga pang, cuma itu pang itu permasalahannya. Bila kuitan lagi mulai asal maulah kurang wiritan, nah anak nih kena kada tapi banyak bacaan tulisan rejakinya nih nah. Ini rahasia pang, cuma terlanjur terbongkar sudah. Nah, imbah ninto pertama sudah kutentukan rejakinya ya Tuhan dari Adam rahim tadi. Nah, yang kedua sudah kuulahkan sabab kena sehingga rezeki itu pasti sampai. Nang ketiga kada mau tapa huruf. Jadi kada usah berebut, kada mau tapa huruf juga. Nah, terlambat tam aku aja, kada ada istilah terlambat untuk rezeki. Kalau memang rezeki kita, biar kita kada mau ambil, inya datang ke rumah. Yang keempat, bila rezeki kita habis, habislah umur kita. Nah, inilah keterangan dari Allah Ta'ala sudah kepastiannya nang kayak itu. Jadi kita kada perlu gundah, bersyariat tetap bersyariat, hanya semata-mata menjunjung perintah Allah. Amun gara-gara cari rezeki kita gundah, jangan. Maungut ben aku ini kada berduit ya. Misalnya contoh ada panglah di daerah Pulau Antartika jauh bang, daerah Antartika sana. Nah, belok sedikit ke kanan ke kiri betajun sedikit, di situ ada pepundukan. Nah maungut kada berduit segala macam, hutang banyak. Nah, padahal besi tanah sehektar, jual tanahnya kalau kenapa maungut-ungut ya Tuhan. Jadi ujarnya tadi kada berjaki ulun Tuhan yang sudah beribadah ujar Allah Ta'ala itu rezeki nyawa tanah sehektar itu kenapa itu Tuhannya segala masa Tuhan seorang umur 70 itu apabila Tuhannya masa Tuhan apa? Nah, itu kadang mengerti. Simpan menyimpan. Wallahu alam. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Allah